Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa thumma ila arwah al-anbiya wal mursalin wa ashabi Rasulillah ajma'in thumma ila ruhi tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin ثم إلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري سيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي وسيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا القطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا على أبي علوي وجميع أولياء تسعة في جزيرة جاوة صلى الله عليه وسلم قنون جدي شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم حفيظ وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الوالد حجي صوفيا بن دريت وحجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حج حلواني وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس وجدي لدو حجي سليم بن حج قريش وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah Majelis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumih fid dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiat dan juga bisa diberikan terkabul segala hajat-hajatnya, dimudahkan urusannya, murah rezekinya, manfaat ilmunya buat kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, malam ini kajian kita adalah kajian fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, yang mana kita akan membahas lanjutan dari kajian kita minggu lalu tentang bab luqatah ya.
Terakhir kita membahas tentang waktu, ya. Ta'rif, masalah ta'rif. Kalau ada orang mendapatkan barang temuan lalu dia ingin memiliki, caranya itu harus dengan melakukan ta'rif terlebih dahulu, menginformasikan tentang barang temuannya. Kemarin barang itu ada dua macam. Kalau barangnya itu barang yang hina, barang yang remeh, barang yang murah, itu nggak usah diumumin juga nggak apa-apa, ya. Kalau barang yang remeh seperti sebutir korma, nggak usah diumumin itu, ya. Duit gope itu masih diumumin, ya. Remeh itu namanya, ambil aja nggak apa-apa, ya. Kalau seandainya barangnya itu memiliki harga cuma sedikit, nggak mahal, cuma bernilai, ya, yang kira-kira pengarangnya pemiliknya itu kehilangan, ya ada rasa sedih lah sedikit, cuma nggak terlalu sedih, misalnya 5.000, 10.000, nah itu tuh diumumin nggak? Diumumin, ya. Berapa lama seukuran waktu orang kalau kehilangan uang segitu bisa melupakan? 3 hari, 2 hari lupa Ustaz, 5.000 doang, 10.000 doang, ya udah 2 hari, 3 hari udah cukup. Tapi kalau barangnya barang mahal, kehilangan mobil, motor, handphone, iPhone lagi, kan puyeng tuh pikiran. Itu berapa lama? Setahun, ya. Kemarin kita bahas tuh cara menginformasikannya, bagaimana caranya, ya. Jadi ada caranya sehari 2 kali, di awal hari sama ujung hari, pagi sama sore atau awal malam gitu, ya. Diumumin tuh selama seminggu begitu. Ini diumumin di tempat yang dia menemukan benda tersebut dan juga di tempat-tempat yang orang ramai untuk lalu lalang suka lewat, ya. Udah seminggu masih belum ada yang ngakuin, maka 1 hari sekali, ya. 1 hari sekali di ujung hari, misalnya di sore hari, ya. Itu dikerjakan selama seminggu sampai 2 minggu. Nah, berarti kan seminggu tambah 2 minggu 3 minggu, ya. 3 minggu belum ada yang ngakuin juga, nah maka seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya, sampai 7 minggu, ya, sampai 7 minggu. Nggak ada juga yang ngakuin, nah, maka sebulan sekali, ya, sampai 1 tahun. Setahun nggak ada yang ngakuin, silahkan miliki dengan sighah tamallaktu hadhihi sayyarah. Saya miliki mobil ini, saya miliki handphone ini, saya miliki tas ini, laptop ini. Itu baru jadi miliki kita. Jelas, ya? Baik. Lanjutan kajiannya adalah mas'alatun. Nah, ini saya mungkin nggak lama, ya. Saya mungkin sekitar setengah jaman lah, 40 menit lah kurang lebih, ya. Karena mau ada Isra Mi'raj. Mas'alatun idza arada hifdzuha. Jikalau dia menginginkan untuk menjaganya, duna tamallukiha, enggak ingin memiliki. Nah, kalau kemarin kan ingin memiliki, itu ada urutannya tuh, cara ngumuminnya. Sekarang enggak, Ustaz, saya enggak pengen memiliki, cuma pengen jagain aja, ya. Fahal yajibu alaihi ta'rif, wajib gak dia menginformasikan benda tersebut? Fil mas'alati khilafun qawi. Dalam masalah ini cuma ingin menjaga doang, tidak ingin memiliki, ada perbedaan pendapat yang sangat kuat di antara para ulama. Wal mu'tamad, yang kita jadikan sandaran, yang paling kuat pendapatnya, annahu yajibut ta'rif, wajib menginformasikan, mengumumkan. Wa in akhadhaha lil hifdzi, walaupun dia mengambilnya dengan tujuan untuk menyimpan saja, tidak memiliki, wajib diumumin. Kenapa? Karena orang bagaimana bisa tahu barangnya hilang di mana, siapa yang megang tanpa pengumuman? Ya kan, otomatis harus diumumin juga, ya. Jadi walaupun ente tidak niat memiliki, tetap wajib untuk mengumumkan, gitu, ya. Oke, masalah berikutnya, al-mu'nah muddat ta'rif, biaya di masa mengumumkan. Kan tadi mengumumkan kalau bendanya mahal setahun. Kan ngumumin itu terkadang, ya, untuk menjaga bendanya itu kan perlu biaya perawatan. Itu siapa yang nanggung tuh biaya perawatannya? Misalnya ente dapat kambing, nemu kambing, ya, nemu sapi jalan di jalanan, sapi siapa ini, ya. Nah, kalau ente menjaga sapi tersebut atau menjaga kambing tersebut, kan dia perlu makan setiap hari, perlu perawatan, bikinin kandang apalah, misalnya ambil rumput segala macam, kan butuh biaya. Itu biaya siapa yang nanggung, ya? Alal malik, wajib atas sang pemilik benda tadi. Ini taqatal multaqit lil hifdzi, jikalau
sang penemu ya penemu barang tadi mengambilnya untuk tujuan menjaganya. Kalau misalnya saya nemu kambing, lalu saya niat jagain, saya rawat nih sampai yang punya datang, maka biaya perawatan ditanggung sama pemilik kambing. Kenapa? Li'annal hadza fihi lil malik faqat. Karena bagian dalam benda temuan tadi hanya dimiliki oleh sang pemilik benda itu saja. Ya, karena itu buat dia. Seandainya pun nanti kambingnya ada pertama saya temuin kurus, saya rawat, saya kasih makan, saya mandiin, gemuk. Bahkan mungkin sebentar saya kawinin sama kambing lain, beranak pinak. Ya, kan saya perlu biaya itu. Ya, siapa itu ntar begitu yang pemiliknya datang, waduh gemuk nih. Ya, main ambil aja, tunggu dulu mas. Ini saya selama ngerawat ini biaya sekian. Gitu. Maka sang pemilik benda itu harus membayar biayanya. Jelas? Ya, baik. Apa? Itu serah yang punya. Kalau misalnya, wah kambingnya 2 juta, ini untuk merawat habis berapa? Habis 3 juta. Oh mahalan biayanya. Udah ambil aja dah. Ya udah ambil apa sih? Itu kesepakatan bersama. Ya. Wa yajuzu dan juga boleh antakuna mu'natuhu, adanya biaya benda yang ditemukan minal luqata dari benda tersebut nafsiha ya pada diri benda tersebut. Jadi bisa juga untuk pemeliharaan sebagian benda itu dijual. Fayabi'u juz'an, maka boleh dia menjual sebagian minha dari barang temuan liyunfiqa minhu, untuk membiayai minhu dari bagian yang dijual tadi, ala baqiyatil luqatah, atas sisa luqatah, in amkana dzalik, jika Allah memungkinkan hal tersebut. Misalnya saya nemu kambing 10 ekor. Waduh, ini gede biayanya nih. Sampai setahun saya nggak punya duit. Kalau saya rawat, ya saya pasti harus ngeluarin biaya, sedangkan saya nggak punya. Nah, gimana caranya? Ya udah kalau gitu saya jual dah 1 ekor atau 2 ekor untuk biaya perawatan. Boleh nggak? Boleh. Kalau memungkinkan, ya. Jelas nih. Tapi kalau nggak memungkinkan, wah cuma satu kambing, gimana ngerawatnya? Ya, cuma 1 kambing saya jual habis kambingnya. Ya. Fa illam yumkin, kalau tidak memungkinkan untuk menjual sebagian, fa yurattibul qadhi mu'nataha, maka sang qadhi, ya kalau zaman dulu ada hakimnya itu qadhi gitu ya. Kita tinggal lapor ke qadhi, kalau kita sekarang mungkin ke bagian Kementerian Agama misalnya gitu ya, datang ke situ, lalu dialah yang mengatur biayanya. Dari mana? Min baitil mal, dari baitul mal. Ini intadhama, jikalau baitul mal ini tertata dengan rapi, gitu ya. Au yaqtariduha 'alal malik, atau ya meminjamkan atau mengutangi biayanya dan ditanggung kepada pemilik benda tersebut. Jadi kita dapat, karena kita nggak punya biaya, kita laporan sama qadhi. Pak Hakim, ini saya dapat kambing, saya nggak bisa ngerawat, ini mau ngerawat nggak ada biayanya. Gimana Pak Hakim? Antum mau tanggung jawab apa gimana? Apa biar saya aja? Udah di ente aja, tiap bulan anak kasih biaya buat ngerawat kambingnya sampai tuh pemiliknya datang. Ya. Jadi diambil dari mana tuh duit? Dari baitul mal. Ya. Atau hakim menghutangkan, nanti diganti sama pemilik. Kita tenang aja, ya. Ntar anak pinjemin, ya, dari uang baitul mal, imam qadhi memberikan atau menghutangi, nanti begitu ada pemilik datang, itu pakai duit baitul mal, nanti 2 juta bayar, ya. Jadi tetap ditanggung sama pemilik benda. Fa idza ja'al malik, kalau pemilik bendanya datang, yarji'ul multaqitu ilaih, maka yang mengambil benda tadi mengembalikan al-multaqid, benda yang ditemuin, ya, yarji'ul multaqid, maka wajib mengembalikan siapa al-multaqid, orang yang mengambil, ilahi, kepada sang pemilik benda. Kalau pemiliknya udah datang, wajib kita serahin, jangan pakai tahan-tahan. Jangan dah, saya udah sayang kambing. Ya udah, kambing saya nggak bisa tahan. Ya. Jadi kembalikan sama sang pemilik benda. Fa illam yajidil qadhi, kalau sekarang tidak sang pengambil barang tidak mendapatkan sang qadhi, nggak ada hakim yang bisa dipercaya. Ya, kalau saya kasih hakim, yang nanti diambil sama hakim, dijual, dan saya tanggung jawab. Ya. Gimana hukumnya nih? Asyhadal multaqid syahidan, maka wajib mencari siapa orang yang menemukan tadi, mencari kesaksian syahidan dari seorang saksi. Wajib mencari kesaksian dari seorang saksi, ala annahu, apa kesaksiannya?
ala annahu, bahwa sesungguhnya dia yunfiqu alaih, mengeluarkan nafkah untuk memelihara benda tersebut, liyarji'a ilal malik, supaya dia bisa minta dibalikin kepada pemilik benda, minta diganti sama pemilik benda. Misalnya qadhi nggak ada, hakim nggak ada, atau ada tapi nggak bisa dipercaya hakim sekarang. Akhirnya gimana? Anak dapat kambing nih, anda bilang, cak, ente saksiin ya, anak tiap bulan belanja nih buat beli rumput, buat bersihin, bayar orang bersihin kandang buat nih kambing. Nanti begitu orang yang datang, cak, nanti jadi saksi anak. Ya. Habis berapa? Nanti tahu nih anak setiap bulan 100.000, berarti setahun 1,2 juta. Begitu orang balik, udah setahun nih, orangnya datang nih. Pak Hafid katanya ini kambing anak ya. Ciri-ciri gimana? Gini-gini. Oh ya benar-benar. Ada nggak sekarang? Ada tuh. Oh udah gemuk nih. Iya saya rawat. Ya. Itu saya pulang. Entar dulu. Saya ngeluarin biaya sebulan itu 100.000. Dan ini setahun berarti 1,2. Bapak wajib ganti. Jangan begitu dong. Untuk mana buktinya? Ente keluarin biaya? Ini ada saksinya Anca setiap saya belanja ya atau bayar tukang buat ngerapi bersihin ini, dia tahu. Nah, jadi ada saksinya. Karena ada saksi jadi kuat. Kalau bisa 2 orang, minimal 1. Jadi ada saksi ketika dia mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan. Jelas? Ya. Baik. Sekarang aqsamul luqatah, jenis-jenis luqatah. Tanqasimu ila qismain. Luqatah itu terbagi menjadi 2 bagian. Ghairu hayawanin wa hayawanin. Bisa dibaca ghairi hayawanin atau ghairu ya. Ghairi hayawanin wa hayawanin. Kadang yang kita temuin bukan hewan, terkadang hewan. Nah, ini cara penanganannya beda. Al-awwal, yang pertama, hukmul tiqati ghairil hayawan, hukum mengambil selain hewan. Yanqasimu ila thalathati aqsam, terbagi lagi jadi 3 bagian. Sekarang kita bayangin yang kita temukan bukan hewan, berarti benda ya. Benda ini juga dibagi 3. Yang pertama, ma la yabqa 'ala dawam, sesuatu yang tidak bisa kekal selama-lamanya, artinya bisa rusak. Maksudnya ayat taghayyar, dia bisa berubah, wa yafsudu, dan bisa rusak bit ta'khir, apabila diakhirkan ya. Contoh kal makulat, seperti nemu makan makanan. Ente nemu sate padang 10 bungkus, ente mau ente mau umumin setahun, ya keburu busuk tuh sate padang. Siapa yang mau makan? Nah, ini berarti jenis barang temuan yang nggak bisa dirawat karena dia bakal rusak dalam waktu yang singkat. Ya, wal fawakih, dan buah-buahan. Ya, buah-buahan paling 3 hari 4 hari udah busuk, seminggu busuk dah. Ya, kita kadang kalau lagi musim maulid, musim ruahan kayak gini nih, buah banyak banget di rumah. Sampai kadang kita lupa, ya Allah, udah berapa hari udah mulai busuk, nyesel kita. Mendingan kalau dapat buah, bagi-bagiin aja udah. Security, pembantu kita bawa pulang. Apa? Usah apa? Anak-anak juga ada yang makan juga, bawa aja dah. Ya. Mau kita jualin tanggung, ya kan? Gak banyak banget, bagi-bagiin aja dah. Daripada busuk malah mubazir, dosa kita. Udah bagi-bagiin orang aja. Dia senang, kita dapat pahala. Udah gitu aja dah. Ya. Buah-buahan. Nah, kalau jenisnya seperti ini, makanan, buah-buahan yang cepat rusak, cepat expire, gimana caranya? Fayatakhayyar fihi baina amrayn, maka dia boleh memilih di antara 2 perkara. Pilih. Yang pertama, at-tamalluk fil hal, langsung memiliki ya. Wa dhamanu qimatihi in jaa sahibuhu, dan wajib dia menjamin harganya kalau pemiliknya datang. Ya, nemu nasi goreng, asik nih nasi goreng gila spesial ya. Nunggu diumumin besok udah nggak enak. Ya gimana nih? Udah langsung ngomong tuh, tamalaktu hadzal ruz ya, saya miliki nasi ini. Udah makan sikat. Kenyang udah. Ente umumin itu yang merasa kehilangan bungkusan makanan, hubungi saya. Besoknya ya Dadi nelpon. Fit, ente ini nomor ente? Iya. Ente katanya nemu makanan? Iya. Nasi goreng bukan? Iya. Nasi goreng apaan dulu, Di? Nasi goreng gila kan, telur ceplok. Iya bener. Nah itu punya aneh tuh. Mana sekarang? Udah makan nih, kalau enggak udah basi. Ya udah, ente karena udah makan, ente ganti tuh nasi goreng. Berapa waktu ente beli? 25.000. Ganti dulu. Gitu. Karena kalau ente tungguin 2 hari 3 hari udah kagak bisa dimakan. Makan aja udah. Tapi harus tamaluk dulu, mengatakan saya miliki nasi goreng ini. Udah. Dia makan itu, ya. Saya miliki.
Ketika kita mau makan, ngomong dulu nih, ngomong sendiri, saya milikin nasi ini buat saya. Nah, itu udah ambil, makan itu. Ya, jadi udah halal tuh. Tapi kita ingat, kalau yang punya datang wajib ganti harganya. Iya, kalau dia bebasin terserah dia. Tapi kalau dia minta bayaran diganti, wajib ganti. Ya. Terus kata si Hafid, berapa di ente ganti? Anak harus ganti. Itu nasi goreng kita tahu 250.000. Wah, mahal amat. Beli di mana? Hotel bintang 5. Wah, aduh, anak kagak tahu. Nggak mau tahu, ganti 2,5. Ya, nasi goreng mahal. Ya, makan aja. Makanya kalau nggak bisa tanggung jawab, jadi ambil. Dia main ambil aja. Pilihan pertama. Pilihan kedua, bai'uhu. Jual aja. Wah, nasi goreng. Tapi nasi goreng gila kagak demen ini. Ya, demennya pecel lele. Aduh, gimana tawarin? Ca, ente mau nasi goreng, beli ca. Apa nasi goreng apa nih? Ini nih nasi goreng gila. Berapa? Saran berapa ya? Tanya 25. Itu 25 ca apa? Ya udah bayarin. Hasil jual nasi goreng itu ente pegang tuh duit. Besok Dadi datang. Fit, ente nemu nasi goreng ya? Iya. Mana sekarang? Nah, jual berapa? 25. Ya sini duitnya. Kasih duitnya. Balikin duitnya. Pilihannya dua. Ima ente tamaluk, ente milikin, terus ente makan, terserah makan sendiri, mau ente kasih orang terserah. Yang penting udah jadi milik ente, atau ente jual dan harganya ente simpan. Kalau pemiliknya datang, kasih duitnya. Ya, kayak lebih aman nomor 2 ya, lebih aman. Cuma kan nggak semua orang bisa jual langsung gitu, ya kan? Udah malam jam 2 siapa yang mau beli? Ya udah makan aja udah daripada basi. Ya. Kalau nggak atau jangan diambil, gitu ya, jangan diambil. Baik, yang kedua, ya, jenis barang yang kita temukan mala yadumu illa bi'ilajin, sesuatu yang tidak bisa langgeng kecuali dengan perawatan, dengan ada kita melakukan perawatan. Seperti apa? Karutobin, seperti kurma basah, wa inabin, dan anggur basah. Ini kalau kita nemu kardus, ya, atau banyak lah, ya, beberapa kardus rutob atau inab. Kalau ente tinggalkan, faida tarakahu, kalau ente tinggalkan, artinya ente biarin aja, taghayyar, dia akan berubah, wa talifa, dan akan rusak. Kalau ente nggak rawat, dia lama-lama akan jadi busuk, akhirnya rusak, nggak bisa manfaat. Ya. Wa idza atana, tapi kalau ente rawat bihi, dengan benda tadi, ya, soro tamron, maka akan menjadi tamr, korma kering, au wazabiban, dan anggur kering. Nah, kalau rutop ente dapetin, ente jemur. Kan kadang kita malas jemur, taruh kan jembreng, kan ribet itu, ya. Tapi kalau saya nggak rawat, dia bisa rusak, bisa busuk. Ente pilih tuh, ya. Ente mau ngerawat apa enggak, ya. Kalau nggak mau ngerawat atau ente sudah terlanjur ngambil benda tersebut, gimana hukumnya? Fa hukmuhu, maka hukumnya yaf'alu ma fihil islah. Yaf'alu, dia wajib melakukan sesuatu fihi, yang ada pada sesuatu tadi, al-aslah, bukan islah, al-aslah, yang lebih aslah, lebih benar, ya, wal anfa', dan lebih manfaat, lebih maslahat dan lebih manfaat, ya, wal alyak, dan yang lebih patut lil malik, untuk pemilik, min amra, ini di antara 2 perkara. Nah, ente kalau udah ngambil nih, terlanjur ngambil, dapat beberapa kardus rutop atau beberapa kardus anggur. Anggur kalau ente biarin busuk, rutop ente biarin busuk, akhirnya rusak, ya. Tapi kalau ente jemur, jembrengin, ente pakai papan jembrengin, lama-lama kan kalau matahari panas kering jadi tamar, jadi kurma kering, atau jadi kismis, anggur kering. Nah, kan masih bernilai. Ente pilih mana kira-kira yang lebih maslahat, lebih manfaat, lebih pantas untuk sang pemilik benda tersebut. Yang pertama, ilajuh, ente rawat hatta yakuna tamran, sehingga korma basah tadi berubah menjadi korma kering, au zabiban, atau anggur basah tadi menjadi kismis, wa hafidhahu, dan setelah kering disimpan. Kalau sudah kering disimpan awet, gitu, ya. Beda sama korma basah sama anggur basah, ente simpan busuk. Tapi kalau dia sudah jadi kismis, nah, disimpan berbulan-bulan juga nggak apa-apa. Jadi tamar berbulan-bulan nggak masalah, gitu, ya. Jadi ente kalau bisa rawat. Wa qimatul hifzi, dan harga pemeliharaan, min nafsil luqata, diambil dari benda tersebut, benda temuan tadi. Jadi gimana? Fayabi'u, maka dia boleh menjual minha, sebagian dari luqata tadi, syai'an, sebagian, illa, kecuali idza huwa tabarrak,
jadiin tamar atau anggur basah saya jadiin zabib, ini saya kan perlu biaya Ustaz. Ya, perlu beli kayu papan buat naruh saya jembrengin begitu ya, buat ngeringin ya. Jadi saya perlu biaya. Gimana? Jual sebagian ya, jual sebagian, maka gunakan hasil penjualan untuk perawatan yang sisanya ya. Jelas nih ya. Kalau sudah kering maka simpan tuh ya. Kecuali gini, udah emang saya juga tukang korma, udah biasa ngeringin beginian, udah apa-apa, nggak usah pakai bayar, saya aja sendiri ya, secara sukarela. Nah, ini boleh ya. Kalau ente mau lakukan secara sukarela ya silakan saja, berarti ntar nggak usah nuntut untuk biaya perawatan ya. Yang kedua, bai'uhu, pilihannya ente ngerawat atau menjual. Nah, ente jual nih, wa hafidhu samanihi dan menyimpan harganya, menyimpan hasil jualnya tadi, uang hasil penjualan ente simpan. Kalau yang punya datang ente kasih. Jelas? Jadi pilihannya dua. Kalau barangnya itu perlu perawatan, imma ente ambil ente rawat ya, atau ente jual, ente simpan uang hasil penjualan, dan kalau pemiliknya datang ente balikin. Jelas sampai sini? Jelas. Yang ketiga, benda yang bukan hewan, ma yabqa bila ilajin, sesuatu yang masih yang bisa kekal ya, bila ilajin, tanpa perawatan, sesuatu yang bisa awet tanpa perawatan awet, walaupun nggak dirawat. Seperti apa? Kaadawati sana'ah, seperti barang-barang usaha ya. Ente misalnya ente nemuin palu, martil, itu kan nggak perlu perawatan ya. Au najjaro, atau barang-barang tukang kayu, amplas ya, alat gerinda itu ya, kan itu nggak perlu perawatan. Au ajhizatu elektronia, atau barang-barang elektronik, ente nemuin laptop, nemuin handphone, nemuin apa lagi ya, TV, nah, itu gimana itu? Kan nggak perlu perawatan, ditaruh juga nggak rusak, nggak masalah ya. Yang seperti ini fayatakhayyar fihi baina amrain, ente boleh memilih di antara dua perkara. Yang pertama hifdzuhu, ente rawat, ente simpan ya, ente simpan. Pilihan kedua at-tamalluk ba'da ta'rif, ente boleh miliki ba'da ta'rif, setelah ente mengumumkan, bisyarti, dengan syarat dhamani qimatihi, menjamin harganya, in ja'a sahibuhu, jikalau datang pemilik benda tersebut ya. Anak nemu handphone kan nggak perlu perawatan ya, udah kalau mau dipakai tinggal cas doang. Ini kan belum punya anak nggak boleh pakai, umumin aja. Ntar begitu setahun hilang, tamallak tuh ya, hadzal jawal, saya miliki handphone ini, udah ya. Nanti kalau seandainya setelah ente umumin 10 bulan orangnya datang, maaf bapak yang nemuin handphone saya, iya, terus kan udah setelah setahun ya, udah kita milikin nih, setelah setahun datang, bapak yang nemu handphone saya, iya, handphone apa pak? Handphone ini. Oh iya bener, ini bukan pak? Iya bener, pas banget ya, kriterianya udah, ya udah balikin. Ah tapi udah lecet pak, ini gimana kalau tuanya itu bagus ya, ya udah dah saya ganti, gimana? Saya beli casingnya lagi yang baru, habis sudah setahun lebih pak, bapak lama banget datangnya. Saya pikir udah nggak ada yang datang ya mengambil lagi. Ya udah, apa yang rusak ini? Temper glass, saya beliin temper glass ya dah. Casing baret-baret, saya beliin casingnya, udah balikin. Gitu. Ya. Nah, ini caranya kalau bendanya itu awet, nggak rusak. Kama qala sahibu Sofatiz Zubat, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Sofatiz Zubat, in ja'a sahibun wa ma lam yadumi kal bagli ba'ahu wa in syayat ami maghurmihi wa dhu'ilajin lil baqa karutabin yaf'alu fihi al yaqa min bai'ihi ratban awit tajfifi ya. In ja'a sahibun, apabila datang sang pemilik benda ya, in ja'a sahibun, apabila datang sang pemilik benda, wa malam yadumi, dan bendanya itu benda yang tidak awet, gampang rusak ya. Seperti apa? Kal bagli, seperti sayur-sayuran itu, dapat kangkung, dapat terong, masa tunggu setahun ya nggak mungkin. Ini gimana kalau model begini yang nggak bisa awet? Ba'ahu, silahkan dia menjualnya, jual ya, harganya apa, uangnya hasil penjualan simpan, nanti kalau yang pemilik datang balikin. Wa insya, dan kalau dia mau ya to'ami, makan aja. Waduh ini ada terong, dia bikin aja ya,
sayur terong, bikin terong balado ya, daripada rusak boleh ya. Tapi kalau ente makan ma'ghurmihi, disertai apa, mengganti harganya atau mengganti terongnya ya. Nanti kalau ente makan nanti siap-siap ganti ya. Wadhu ilajin, dan barang yang wajib yang perlu perawatan lil baqa, untuk pengawetannya, karutobin, seperti korma basah. Yaf'alu, maka sang penemu wajib mengerjakan fihi pada korma seperti korma basah tadi al-yaqa, yang pantas untuk benda tersebut. Pantasnya gimana? Dirawat lah ya. Nanti keringin sampai jadi tamr. Min bai'ihi ratban, gimana yang paling layak? Min bai'ihi, ya berupa menjualnya ratban, masih dalam keadaan basah, awit tajfifi, atau dia mengeringkan korma tersebut ya, sampai menjadi tamr, korma kering. Paham nih? Ayo, masih ada waktu sebentar. Atsani, yang kedua, hukmul tiqatil hayawan, hukum mengambil hewan. Sekarang hewan yang kita dapetin, kambing, ayam, gimana nih? Yanqasimul hayawan ilal qismain, hewan terbagi menjadi dua. Kalau selain hewan terbagi menjadi tiga, kalau hewan terbagi menjadi dua. Al hayawanul awal, hewan yang pertama, yamtani'u binafsih, dia bisa menjaga dirinya sendiri, min sigharis siba', dari siba' itu hewan buas, sighar yang kecil, hewan buas yang kecil ya. Seperti apa? Kal ibil, seperti onta, wal khail, dan kuda, wal bighal, bighal itu seperti apa ya, keledai, cuma di atas sedikit, gedean dikit ya. Wal hamir, dan himar, keledai. Ini onta, kuda, himar ya, dia bisa melindungi diri dari hewan buas tapi yang kecil, misalnya dari kucing misalnya kucing hutan gitu kan ya, atau rubah, itu kan bisa lari, dia bisa melawan. Wal arnab, dan juga ya, ini apa, onta, kuda, himar, itu hamir itu atau keledai itu bisa menjaga diri dengan bikuwatihi, dengan kekuatannya ya. Kalau ada rubah mau makan dia bisa nendang, bisa lawan gitu, berarti kuat dia. Wal arnab, dan juga contohnya kelinci. Wadzabi, zabi itu biawak, bijaroyanihi, dengan lari. Ente menemukan kelinci ini kalau seandainya dikejar sama rubah, dia bisa kabur masuk ke tanah. Nah, ya, ini jenis hewan yang pertama. Wal hamam, dan contoh juga burung dara, bitoyaranihi, dengan cara terbang. Ini jenis-jenis hewan yang bisa melindungi diri sendiri, baik dengan kekuatannya, dengan lari cepatnya, dengan terbangnya. Nah, kalau nemu hewan begini gimana hukumnya? Kita nemu onta, nemu kuda, nemu kelinci, nemu biawak, nemu burung dara, makanya yang tadi bisa melindungi diri dari pemangsa yang kecil, pemangsa kecil ya. Fa idza wajadahu, maka jikalau dia mendapatkannya fi sahratil aminah, di padang pasir yang aman, di wilayah yang aman. Kita dapat onta di padang pasir, ini enggak, di sini sih enggak ada singa, enggak ada apa nih ya, aman dah tempatnya, orang juga jarang lewat. Fayajuzu iltiqatuhu lil hifdzi, maka boleh mengambil hewan tadi untuk dijaga. Wa yahrumu, dan haram iltiqatuhu, mengambil hewan tersebut, litamaluk, untuk dimiliki, enggak boleh. Ente kalau mengambil untuk menjaga niatnya boleh, tapi kalau untuk ente miliki enggak boleh. Kenapa? Karena dia bisa jaga diri sendiri, enggak perlu ente ambil. Dia bisa nyari makan sendiri, bisa ngelawan sendiri. Kalau dikejar binatang buas, enggak usah ente ambil ya. Ngapain? Enggak ada kepentingan ente ngambil ya. Tapi kalau ente ngambil untuk dirawat ya, tapi saya nggak tahu ntar makan dari mana itu, yang saya ambil aja dah, biar saya rawat. Nah, kalau yang punya datang saya kasih. Nah, itu boleh ente ambil untuk dirawat, dijaga. Tapi kalau untuk dimiliki haram, nggak boleh. Jelas ya. Wa idza wajadahu fil umran, dan jikalau dia mendapatkan hewan tadi fil umran, di tengah-tengah bangunan, di perkampungan, awis sahra, atau di padang pasir ghairul aminah, yang tidak aman, padang pasir yang enggak aman karena banyak binatang buas yang gede, atau misalnya banyak suka ada orang-orang yang khianat lewat situ,
fayajuzul tiqatuhu, maka boleh mengambilnya litamalluk untuk dimiliki, awil hifz atau untuk dijaga, boleh. Kalau ente nemuinnya di perkampungan, bukan di padang pasir, ya. Perkampungan kan jarang ada binatang buas dalam perkampungan, ya. Atau ente mendapatkannya di padang pasir yang gak aman, ya. Ini gimana? Boleh ente milikin, ya, tapi dengan syarat tadi mengumumkan dulu, atau boleh ente ambil untuk dijaga, ya. Baik. Kenapa katanya kok kalau dapetinnya di daerah perkampungan, di tengah-tengah bangunan, boleh ente ambil untuk ente miliki, supaya apa katanya alasannya? Li alla yadhi'a bimtidadil aidi al kha'inah ilaihi, supaya tidak diambil oleh orang-orang yang khianat. Nah, ya. Kalau ente nggak ambil, ntar diambil orang yang khianat, akhirnya diumumin juga kagak, langsung diambil sama dia, dipotong, dimakan. Kalau sama ente kan ente milikin, kalau orang datang tetap ente kasih. Nah, daripada diambil sama orang yang suka khianat, mendingan ente ambil, imma ente untuk jaga atau ente miliki, gitu ya. Baik. Berarti kalau seandainya dia tidak bisa mencegah dirinya dari hewan buas tapi yang kecil, ini kita boleh ambil tuh, ya, boleh ambil supaya dia tidak dimakan sama binatang buas, ya, jelas ya. Atau misalnya di sini Ustaz, binatang buasnya bukan rubah, singa, harimau, harimau. Kalau ini ntar ada tuh hukumnya, kita ambil ntar, ya. Ini yang pertama, ya. Hewan yang kedua, wal al hayawanu tsani la yamtani' bi nafsih, hewan yang enggak bisa, ya, hewan yang enggak bisa menjaga dirinya min sigharis siba', dari hewan buas yang kecil. Yang kecil aja nggak bisa ngelawan. Seperti apa? Kasyah, seperti kambing. Kambing dikejar rubah nggak bisa ngelawan kambing, ya. Makanya sound the sheep itu kan dijagain sama anjing. It's sound the sheep, it's sound the sheep. Itu kan yang jagain kambing itu, ya. Karena apa? Suka pengen dimakan sama rubah. Kambing nggak bisa ngelawan rubah. Kecuali onta mau ada rubah, tendang sama onta. Sama kuda, paling kuda kencang banget tendangannya, ngeri. Ya, cuma kalau kambing, ya, dia ambil. Nah, ini hewan model begini, jenis hewan yang termasuk nggak bisa menjaga diri dari hewan yang ingin memakan dia, memangsa dia. Wal fasil, apa itu? Bayi onta, anak onta yang baru lahir. Nah, itu nggak ada kekuatan. Oh, ini kan onta, Ustaz. Iya, onta anak-anak, ya, nggak bisa ngelawan. Wal ijl, anak sapi, orang Jawa bilang pedet, ya, itu juga nggak bisa ngelawan. Ini hukumnya gimana? Fihi tafsil, ada perinciannya, ya. Ini kalau hewan yang tadi dikatakan hewan buruan yang hewan pemburu yang kecil, ya. Cuma kalau hewan pemburunya singa, harimau, serigala, nah ini ente bebas, ente mau ambil atau mau ente miliki, silakan, nggak ada larangan. Karena dia tidak akan bisa menjaga dirinya, ya. Banyak himar, ya, keledai yang dimakan harimau, makan singa, banyak, ya. Nah, kalau hewannya nggak bisa menjaga diri, gimana hukumnya? Idza wajadahu fis sahra, kalau dia mendapatkannya di tanah lapang atau padang pasir, fayatakhayyar baina thalathati asya', maka dia boleh milih antara 3 perkara. Yang pertama, at-tamalluk fil hal, boleh dia miliki dengan segera saat itu juga. Wa akluhu, dan dia boleh makan, kambingnya potong aja dah. Wa ghurmu thamanihi, dan harus mengganti harganya. Wa yadmanu qimatahu, dan dia wajib menjamin harganya yauma tamalluk, di hari memilikinya. Idza ja'al malik, jikalau sang pemilik itu dah datang. Jadi patokannya itu harganya harga kapan? Harga ketika saya miliki atau harga tahun depan, ya. Harga ketika memiliki. Nah, ketika memiliki, misalnya kambing lagi naik pasarannya 2 juta, ente ntar ganti 2 juta, walaupun tahun depan kambing lagi turun 1,5 juta, tetap ganti 2 juta. Karena ketika ente makan itu harganya harga yang demikian, yang harga 2 juta, ya. Yang kedua, pilihan kedua, bai'uhu, ente jual deh tuh. Wa hifdzu samanihi, dan menjaga uang penjualannya, ya. Yang ketiga, hifdzuhu, dia jagain. Wa ta'rifuhu, dan dia umumkan. Tsumma tamallukuhu, lalu dia miliki. Wa yunfiqu alaihi, dan dia wajib membiayai alaihi, atas benda temuan tadi, muddat ta'rif, ya,
di masa pengumuman. Ya, ente karena ente milih untuk menjaga, ya berarti ente wajib ngerawat, biaya perawatan ya ente bayar tuh. Ya, ente bayar. Tapi nanti bisa minta ganti ya sama pemilik kambing tadi. Taib. Kemudian masalahnya lain lagi. Tadi ditemuinnya di padang pasir atau di tanah lapang. Pilihannya 3. Idza wajadahu fil umran, kalau dia mendapatkan kambing tadi, hewan yang enggak bisa menjaga diri, fil umran di tengah-tengah bangunan kota. Fayatakhayyar bainal itsnaini, maka dia boleh milih di antara dua perkara. Yang pertama bai'uhu, dia boleh jual. Wa hifdzi tsamanihi, dan menjaga uang penjualannya, simpan. Atau yang kedua hifdzihi, menyimpan hewan tadi, wa ta'rifihi, dan mengumumkannya, summa tamallukihi, lalu dia bisa miliki. Wa yunfiqu alaih, dan dia wajib membayar biaya nafkah ya, biaya perawatan alaihi atas benda tadi, muddat ta'rif, selama masa pengumuman. Kama qala sahibu Safatul Zubat, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Safatul Zubat, wa harramu laqtan minal makhufi, wa harramu laqtan minal makhufi, ya, dan mereka mengharamkan laqtan ya, barang temuan minal makhufi, dari tempat yang mengkhawatirkan, yang tadi itu idza wajada fil umran aw as-sahra ghair tadi wa harramu laqtan minal makhufi limilki hayawan manu'in. Wa harramu, dan para ulama mengharamkan laqtan, temuan minal makhufi, dari daerah yang mengkhawatirkan, limilki hayawanin, untuk memiliki hewan tersebut, manu'in min adza, apabila hewan itu bisa dicegah dari hewan pemburu yang bisa menyakiti dia. Tadi penafsiran yang ini nih, yang hayawanun awal ya, kalau dia bisa menjaga diri maka ya ente haram untuk memilikinya. Wa harramu laqtan minal makhufi limilkin, para ulama mengharamkan barang temuan minal makhufi, dari tempat yang tidak aman, limilki hayawanin, untuk memiliki hewan. Kan tadi pembahasan itu tuh ya. Fa idza wajadahu fi sahratil yamtani bi nafsihi syighar siba kal ibil, ya. Fa idza wajadahu fi wa idza wajadahu fi sahra ghairul aminah, tuh yang ini pembahasan itu. Kalau ditemukan di tempat yang tidak aman ya, maka haram untuk kita di tempat yang aman ya, maka haram untuk kita miliki, gitu ya. Itu yang baris keberapa tuh? Baris tuh 2 3 4 5, baris kelima tuh. Fa idza wajadahu fi sahra al aminah, ya. Balil ladzi la yatami minhu kasya, akan tapi hewan yang tidak bisa melindungi diri sendiri, kasyatin, seperti kambing, khayyirhu, maka pilihlah dalam kambing tadi, baina akhdhihi, antara mengambilnya, ma'al alaf, serta mengasih makan. Alaf itu makanan atau rumput ya, ngempanin dah bahasa kita. Tabarruan, tapi katanya tabarruan ya, secara sukarela. Kalau ente ngasih makan dia secara sukarela, ente nggak bisa minta ganti ya. Atau kalau ente nggak mau rugi, au idzni qadin, atau ente izin sama qadi bisalaf untuk minta ganti. Pak Hakim, saya nemuin kambing nih, ini kalau saya rawat saya kan butuh biaya, nggak apa-apa ya, ntar saya rawat dulu, ntar kalau orang yang datang saya minta ganti nih. Nah, boleh kayak gitu? Boleh ya. Au ba'ah, atau jual itu kambing, wa hafizal asmana, dan dia simpan uang penjualannya, au akliha, atau dia boleh memakannya, multaziman domana, dan mewajibkan dirinya untuk mengganti ya. Baik. Kemudian mal hukmu idza da'a ahadun, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu karena udah jam 9 kurang 20. Saya masih ada satu acara lagi ya, enggak usah bertanya. Jadi waktunya insyaallah nanti di pertanyaannya diundur di pertemuan berikutnya. Nah, untuk tawakuf ana serahin sama antum semua. Sebagai majelis lain, ana tinggal datang aja, ente atur sendiri aja. Mau tawakuf apa enggak, melanjut ngaji apa enggak, mau tetap ngaji apa selama Ramadan, silahkan nanti bahas di grup sobat, ana ngikutin aja ya. Majelis lain semua begitu ya. Jadi kalau majelis uswah hasanah, ana berkecimpung dah karena rame-rame semuanya. Cuma kalau tiap majelis, ayo coba ana pengen tahu gerakannya gimana. Kalau mau bikin tawakuf, ayo laporan bikin tawakuf. Saat tawakuf tanggal sekian bisa enggak, acaranya gimana gini-gini. Nah itu udah silakan itu ya. Ini kalau selama ini kan ya ana yang anuin ya. Nanti soalnya ketua juga nggak ada. Ketua mana ketua? Nah, ketuanya nggak aktif soal masalahnya gitu ya.
Jadi anggota juga bergerak agak ribet karena nggak ada dorongan dari ketua. Insya Allah ntar habis lebaran kita ganti ketua, ya mudah-mudahan yang berikutnya bisa lebih hidup lagi, lebih aktif lagi, gitu ya. Minimal ketua ada ide, ya, ada masukan ke jamaah gimana. Ya saya lihat sekarang kayaknya ya stagnan aja gitu, berhenti aja gitu. Lawala, ya dibilang ketua enggak, iya, tapi dibilang enggak juga, enggak aktif, enggak ada ide, enggak ada gerakan dari ketua. Ya jadi jamaah bergerak sendiri juga nggak bisa, ya, jadi harus ada motornya. Insya Allah ntar habis lebaran kita cari ketua yang baru, siap-siap untuk menjadi ketua, apa Jaya, apa Diki misalnya, silakan aja. Ya pasti tinggal jamaah yang voting lah, gitu ya. Nanti untuk tawakuf soalnya tolong digerakin teman-teman lah. Kalau nunggu dari ketua kayaknya belum ada gerakan, gitu ya. Tapi kita tutup dengan Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan kita mudah-mudahan istiqomah dalam mencari ilmu sampai akhir hayat. Kita dimatikan sebagai para pencari ilmu mati dan husnul khatimah. Ya, sebenarnya tinggal 2 bab lagi ya. Kalau bisa hatam enak, cuma kayak nggak mungkin. 5. Habis itu langsung kitabul faraid itu. Jadi habis lebaran faraid itu. Siapin papan, siapin hitung, tulis puyang-puyang itu situ ya. Itu Fatihah. Mudah-mudahan terus ilmu ini kita pelajari sampai hatam. Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البعد والتناهي والحمد لله في البعد والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.